प्रोग्राम लोक आवाज़ के विच दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे दर्शकों, अज असी हर वार की तरह एक नवी शख्सियत नूं, एक बहुत प्यारी शख्सियत नूं तुहाडे रूबरू करा रहे हैं। वो अपने आप दे विच अपनी मिसाल आप हैं। वो केंद्री पंजाबी सभा के लंबे समय तो अहुदेदार हैं। अजकल भी वो केंद्री पंजाबी सभा जी सिरमौर संस्था लेखकों की वो सकत्तर ने। बहुत वधिया इंसान ने और उच्च कोटि के कहानीकार ने और बहुत जल्दी उन्होंने कहानी के खेत्र के अपनी एक वड्डी पछाण बनाई है। उन्होंने कहानियाँ की डिमांड रही है बड़े बड़े मैगजीन नूं, अखबारों नूं, और उन्होंने लेख छपते हैं। वो सारिया जिहड़ियां पंजाब अमृतसर दियाँ खास करके पंजाब दियाँ भी जिहड़ियां सभावां उन्होंने नाल जुड़े आ। उन्होंने को लम्मा तजर्बा है इस चीज़ का और खुद वो मजदूर वर्ग को भी एक तरह रिप्रजेंट करते हैं क्योंकि उसारी के काम नाल खुद जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कोल लोगों के जीवन का भी तजर्बा है। मेरी मुराद भाजी दीप दविंदर जी तो साडा तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम लोक आवाज़ दे विच। दर्शक तुहानूं बड़े प्यार नाल सुनणगे। तो इस तो पहलां आपां गल करिए कि तुहाडी कहानियां दी किताब आई, उस तो बाद चल सो चल अगे अज तक तुसीं बहुत वधिया वधिया कहानियां दे रहे हो, पंजाबी माँ बोली की झोली च पा रहे हो। तो ये शुरुआत कहानी वाल किद्दां मुड़ गई, कित्थों ये शुरुआत हुई तुहाडी कहानी दी? बहुत शुक्रिया गुरबाज भाजी। ये तो पहला कि मैं अपने बारे गल करां जां कहानी बारे गल करां, उहदे तो भी पहला मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ तुहाडे इस चैनल का, जिथे तुसीं मेरे निੱਘੇ मित्र हो। उत्थे इस चैनल नूं चलाउण वाले साडे बहुत ही परम मित्र हीरा रंधावा साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਾਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਵਧਾਈ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੀ ਸਿਨਫ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ परंपरा सुनने ते सुनाउण दी जिथों शुरू हुंदी है, कहानी उत्थों जन्म लैंदी है। ये कथा कहानियाँ जिहड़ियां साडे वड्ड वडेरे एक दूजे नूं मूँहों मूँह आपां सुणाउंदे रहे हैं, ये ओह कथा कहानियाँ ने। ते इस कहानी दे जरिए जदों असीं बाकी साहित्य दीयां सिनफां ने, चाहे वो शायरी दी गल है, चाहे वो नाटक दी गल है, चाहे होर विधावां दी गल है, पर मैनूं ऐ लगदा है कि मनुख दी जीवन शैली दे अंदर जे दुख सुख दी कोई लोड़ां थोड़ां दी तुसां गल करनी है ते कहानी सब तो वधिया तुहाडे कोल प्लेटफार्म है जिहदे नाल मनुख दे धुर अंदरले जिहड़े उहदे अंदरले युद्ध ने उहनूं तुसीं वधिया तरीके नाल बयान कर सकदे हो। हुण जिहड़ा तुहाडा सवाल है कि मेरा कहानी वाल किवें मुड़न दा सबब बनिया, दो गल्लां ने। पहली गल तो ये है कि जिहड़ा तुसीं लिखण पढ़न दे कारज ਵੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਹੁਨਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਵਲ ਬੜਾ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਂਗ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਮਲਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਪ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ
ਅਜੋਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭਾਜੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਥਾਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਸਿਨਫ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਬੱਬ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘੇ? ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਨਜ਼ਮੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਣਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਥਾ ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਚੰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਤਰ ਆ ਉਹ ਪਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੁੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਢੁਕਾ ਕੇ ਪਾਤਰ ਸਵੈ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਾਠਕ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੋ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੇਖਣੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਨੇੜੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ, ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਕਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਤਰ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਛੁਪਲੀ ਜਿਹੀ ਆਣ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਆਲਾ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਨਗੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਲੇ ਭੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਓਹਲੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੀਕਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਾਂ ਥੋੜਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਈ ਰਾਤ ਬਾਪ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਰਹੀ,
ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਿੜਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਗਿਣੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰੇਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿੰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਝੋਲਾ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਬਾਜ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕ ਲੁਕਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਬੀਬੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਦਰਦਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਡਾ ਨੇੜਿਓਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਰ ਜਿਉਣ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਉਣ ਜਾਚ ਦੀ ਜੁਗਤ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਮਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਪਾਠਕ ਆ ਉਹ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਥਾ ਰਸ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਤ ਆ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ ਜੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਪਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਨਾਵਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਕਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵਰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖੋਂ ਹੋਰੀ ਹੋਣ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 8-10 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, 2 ਪੈਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਬੋਝਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ।
ਕਿ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਕਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਸੀ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿੱਤਰੋ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਦਮਖਮ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਰਕਾਲ ਸੰਧਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਛਾਂ 'ਤੇ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਛਪਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੁਖਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ, ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਆ। ਅਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ? ਦੇਖੋ ਗੁਰਬਾਜ, ਇਹ ਲੇਖਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਲ, ਲੇਖਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਪ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਪਦੇ ਤੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਤਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਸੰਜੀਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ,
ਜਾਂ ਉਹ ਕੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਹਮ ਲਾਈ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਫੋਕੇ ਹੀ ਦਾਅਵੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਅਟੈਚ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ? ਗੁਰਬਾਜ ਵੀਰ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਅਜ਼ਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਿੱਠੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਨਮਕੀਨ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਵੇਖ ਐਵੇਂ ਝੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਗਿੱਠੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੇਬਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਭੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਰਿਆ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਿੰਝ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿੰਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਏ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਕਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ 1920 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, 1820-19 ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ, ਖਤਮ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਰ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀਪ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।